الفاتح إلى سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى كل من صحابة أجمعين وتابعين سيدنا محمد بن عيسى سيدنا ودين محمد بن علي بعد سيدنا محمد وعلى شباب وصفا وسلم أخبار ومن درجة الجميع ثم إلى روح قلب الملاشع عبد الله بن أبي بكر الدروس بن شعب قدني وشيع بن سالم سيدنا عقيل بن سالم من سيدنا الحسين زحام سيدنا قضاء خان درجة الجميع ثم إلى روح قلب الملاشع عبد الله بن أبي بكر الدروس بن شعب كتب الأنفاس من إبراس الحبيب مع ابن عبد الشيخ البارس من الشهر وصل بعد البلاد حدثنا حمزة عن فديان عبد الله بن شاطر المهدي وبقر حمزة سالم الحبيب شفيق بن محضر بن شهاب ثم إلى أرواح الأولياء التسافية ثم إلى أرواح من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم مع الآخرة ويفتح العارفين فقنا في الدين ويألينا تأويل ويقضي حاجاتنا وحاجاتكم ويشفي مرضانا ومرضاكم ويأتنا النصر لأمة المحمدية خصوصا إخوانا في فلسطين وسائر بلدان المسلمين ويختم لنا ولكم بغير ولة عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة الهام الملائكة المقربين. اللهم عافنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ناوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله تعالى سنة على رسوله والدعاء إلى الهدى والدعاء إلى الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. ناوينا كما نوى أسلافنا الصالحون ولا ما نوى مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشنا في زمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita dimudahkan melangkahkan kaki kita di dalam mengkaji daripada kitab tasawuf lil Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad fi kitab Risalatul Mu'awanah. Alhamdulillah kita telah sampai daripada halaman 43 baris paragraf yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna huquqal muslim 'alal muslim katsiratun fa idza aradta al-qiyama biha 'ala wajhiha fa'amilil muslimin fi ghaibatihim wa hudurihim bima tuhibbu an yu'amiluka bihi wajahid nafsaka wa wattin qalbaka 'ala an tuhibba lahum minal khair ma tuhibbu li nafsik wa takrahu lahum minasyarr ma takrahu li nafsik. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslim lil muslim kal bunyan ashuddu ba'duhu ba'dha wa kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahar wal humma. Ila akhirih, daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Haddad fi kitab Risalatul Mu'awanah. Minggu yang lalu Al-Habib Abdullah bin Haddad memberikan nasihat kepada kita semua. Apa nasihat beliau? Nasihat beliau adalah perbanyak daripada minta ampun sama Allah SWT. Kemarin telah dijelaskan bahwasanya istighfar tersebut ibarat tip, ya, ibarat ghusl. Wassalah ala Nabi Muhammad SAW ibarat tip. Ya, sebagaimana jasad kita itu butuh mandi, butuh bersih-bersih, ya, dan butuh juga yang namanya wangian. Maka rohani kita
ruh kita. Begitu juga butuh yang namanya mandi, butuh yang namanya wangian ruh kita. Bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara memandikannya? Yaitu dengan cara memperbanyak istighfar. Dikatakan salah satu manfaat istighfar, Rasulullah SAW mengatakan, katanya apa dalam hadis, man istaghfirullahu, barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah SWT, ja'alallahu fi hammihi farajan. Allah SWT akan jadikan segala kesulitannya, Allah akan buka celah untuk menuju yang namanya yaitu suatu hal kegampangan. Jadi kalau kita sulit tapi kita banyak istighfar, maka kesulitan tersebut akan Allah SWT bebaskan daripada kesulitan tersebut, diberikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah mengatakan salah satu faidah istighfar tersebut bukan cuma meminta ampun doang, bukan cuma untuk menghapus dosa, bukan cuma untuk menghapus daripada kesalahan, tapi dapat mengeluarkan kita dari segala permasalahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, kata Rasulullah SAW. Dan termasuk juga hal yang dapat memberikan kita rezeki, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi kalau pengen banyak rezekinya, apa salah satunya? Yaitu dengan cara memperbanyak istighfar. Dan dikatakan apabila orang memperbanyak daripada istighfar, maka dia tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyatakan, "Ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, yang namanya menghukum mereka, sedangkan mereka memperbanyak daripada istighfarnya. Kemudian juga faedah kemarin, kalau bisa diamalin. Ini kita belajar, Dikatakan kita belajar, kita duduk di sini bukan cuma untuk yang namanya mendengar. Kalau kita cuma mendengar doang, kalau cuma mendengar doang, apa faedahnya diri kita? Apa manfaatnya diri kita? Maka perlu yang namanya kita praktekin, perlu yang namanya kita amalin. Karena dikatakan al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Orang kalau punya ilmu tapi nggak diamalin, sebagaimana pohon kagak ada buahnya, nggak bisa dimanfaatin itu pohon, kagak ada buahnya. Begitulah diri kita. Alangkah orang kalau punya ilmu tapi nggak diamalin, percuma, sayang. Ilmunya udah banyak tapi nggak diamalin, sayang. Maka perlu yang namanya pengamalan. Yaitu dengan cara kemarin kita dianjurkan untuk yang namanya husnuzon, tinggalin daripada suuzon. Jangan suka suuzon sama orang. Orang mau kayak gimana ceritanya, bainahu wa bainallah, urusan dia sama Allah. Diri kita ini manusia. Kita ini manusia. Kita ini bukan Tuhan yang berhak yang namanya mengikab seorang hamba, yang berhak yang namanya menghukum seorang hamba, mengadab seorang hamba adalah Tuhannya, bukan diri kita. Yang dapat menilai seorang hamba ini baik atau buruk Allah. Kemarin dikatakan bahwasanya malaikat aja nanti di yaumil qiyamah, malaikat raqib dan atid. Yang mana malaikat raqib dan atid adalah tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Yang mana malaikat tersebut tidak tidur walaupun kita tidur, tidak bakalan ghafil, lalai walaupun kita sering yang namanya lalai. Ini malaikat raqib dan atid selalu mencatat amal baik dan amal buruk. Akhirnya bagaimana? Nanti di pengadilan Allah ada satu orang amal baiknya nggak pernah tercatat, amal buruk doang yang tercatat. Tapi bagaimana? Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri dia. Dengan sebab apa? Malaikat protes, "Ya Allah, ana selama jaga dia, selama mencatat amal baik amal buruk dia, ana nggak pernah menemukan amal baik sebesar ini ya Rabb. Ana selalu menemukan amal buruk ya Rabb. Maka masukkan dia ke neraka." Apa kata Allah SWT? Tidak. Ketahuilah, sesungguhnya hati seorang muslim itu Allah yang mengetahui. Apa kata Allah SWT? Dahulu ketika dia berjalan, dia melihat satu gunung. Ternyata ketika dia melihat satu gunung, ada keretakan hati, ada lintasan hati. Ya Allah, kalau engkau seandainya memberikan rezeki kepadaku satu gunung ini ya Rabb, aku akan sedekahkan kepada orang-orang fakir miskin. Akhirnya bagaimana? Malaikat tidak mencatat, tapi dengan sebab hatinya yang bersih, hatinya yang ada keinginan kuat untuk bersedekah, akhirnya Allah berikan pahala sebagaimana orang yang bersedekah satu gunung. Maka perlu yang namanya kita pahamin diri kita, jangan suuzon sama orang, jangan berprasangka buruk sama orang, biarin dia, bainahu wa bainallah, antara dia sama Allah. Kalau dia murid kita, kalau dia keluarga kita, selama dia salah,
tugas kita seorang muslim memberikan nasihat, boleh. Nasihati nggak boleh kayak gitu. Ini begini-begini. Kita lurusin pelan-pelan, boleh. Tapi kalau suuzon, kayaknya nasihat anak kayak nggak diterima. Kayaknya kemarin tuh, ya pengajian kemarin dia hadir, kayaknya nggak dapet, kayaknya nggak diamalin, percuma dia hadir, biarin. Udah urusan dia dengan Allah. Tugas kita adalah memperbaiki diri kita. Tugas kita adalah memperbaiki bagaimana tata cara kita ibadah, bagaimana yang namanya kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita meninggalkan maksiat. Itu tugas kita. Kemudian kita jaga anak istri kita, orang-orang yang ada di bawah ya tanggungan diri kita. Kita jaga mereka. Udah begitu aja. Ngurusin orang capek, ngurusin orang. Nggak usah urusin orang, udah biarin dah. Terima, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan nih orang jadi orang baik. Mudah-mudahan dia bisa berubah dari kemaksiatannya. Seperti itu. Tapi kalau dia udah mengerjakan maksiat di depan kita, maka wajib bagi kita untuk mencegah daripada kemaksiatan tersebut. Itu. Maka kita praktekin, kita amalin. Istighfar begitu juga. Salah satu yang kemarin diajarkan Imam Haddad, baca istighfar 27 kali. Mintain istighfar buat siapa? Buat orang-orang muslim yang ada di muka bumi ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Baca 27 kali. As-salafun as-salihun mereka baca ketika waktu subuh. Baca dan tutup 27 tersebut. Kalau udah sampai 27, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Apa faedahnya? Faedahnya dengan sebab kita yang tiap hari baca, ya Allah Subhanahu wa taala akan yang namanya nurunin hujan terhadap kota yang nggak pernah turun hujan. Dengan sebab diri kita, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya yang namanya pengkabulan doa. Yustajab doa kita bakalan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita, Allah yang tiap hari membaca istighfar, Allah akan memberikan rezeki kepada seluruh orang-orang muslim yang ada. Dan kita termasuk daripada orang yang memiliki sifat daripada sifat para kekasih Allah. Apakah kita nggak mau menjadi kekasih Allah? Kita semua pengen jadi kekasih Allah. Kita pengen menjadi orang yang Allah SWT cintai. Yang mana dikatakan, apa katanya? Ya, bahwasanya orang yang Allah SWT cintai, maka dia akan selalu bersama Allah. Dia berjalan bersama Allah. Dia bekerja bersama Allah. Dia melakukan segala hal bersama Allah. Apa maksudnya? Allah akan lindungi diri dia. Allah akan cegah daripada kemaksiatan. Allah SWT akan berikan rezeki. Allah SWT akan kabulkan daripada doanya. Orang-orang yang mengganggu mereka, apa katanya? Orang yang mengganggu tersebut Allah halalkan untuk musuhi mereka orang. Syadid ya, balasannya begitu indah, balasannya begitu besar apabila kita bisa menjadi kekasih daripada kekasih Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara kita mengerjakan hal-hal yang diwajibkan dan menambahkan dari hal-hal yang disunahkan. Kemudian tidak lupa untuk selalu memintakan istighfar terhadap seluruh orang-orang muslim. Jangan pelit doa kita doain semua orang. Musuh kita doain, semua orang kita doain. Mau kerabat, mau sahabat, mau teman, orang kenal, nggak kenal, semuanya kita doain. Biar doa kita diijabah sama Allah SWT, biar kita termasuk daripada orang yang memiliki sifat daripada sifat para kekasih Allah SWT. Sekarang Imam Haddad memberikan nasihat lagi. Apa beliau memberikan nasihat? Wa'lam, ketahuilah, anna huquqal muslim 'alal muslim katsira. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya banyak. Kita muslim, saudara kita muslim, tetangga kita muslim. Maka bagaimana hak kita terhadap mereka? Kita berhak, kita memiliki hak, memiliki kewajiban yang kita tersebut wajib memberikan kepada mereka. Apa kewajiban kita terhadap mereka? Banyak, kata Imam Haddad. Ya, fa idza aradtal qiyam, kalau engkau benar-benar ingin mengerjakan, ingin menuntaskan ya daripada hakmu terhadap orang-orang muslim ya ala wajhiha, dengan benar-benar fa'amil muslimin fi ghaibatihim wa hudurihim bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Sekarang kita sama orang muslim, tetangga, saudara, kerabat, semua orang-orang muslim yang ada di muka bumi ini itu memiliki hak terhadap diri kita. Kita wajib memberikan hak mereka dari diri kita. Jadi kita wajib berperilaku baik. Wajib bagi kita untuk yang namanya tidak mencaci mereka.
wajib bagi kita untuk tidak mengunjing, menggibah, omongin di belakang. Wajib bagi kita untuk tidak melakukan hal itu semua. Wajib bagi diri kita untuk membantu urusan mereka. Kata Imam Haddad, kalau engkau benar-benar ingin mengerjakan kewajiban dirimu terhadap orang muslim, apa kata Imam Haddad? Ya, fa'amil muslimin fi ghaibatihim wa hudurihim bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Maka kerjakanlah ya terhadap orang muslim, baik mereka ada atau mereka tidak ada, apa yang engkau suka dikerjakan terhadap dirimu. Kita sama orang, kita nggak suka dicaci maki, kita nggak suka yang namanya digibahin, kita nggak suka yang namanya disakitin, kita nggak suka yang namanya dikatain. Maka bagaimana kalau engkau ingin memberikan hak orang muslim ya terhadap mereka? Apa kata Imam Haddad? Berperilakulah terhadap orang muslim, dia ada kagak ada suatu hal yang engkau cintai. Jangan caci mereka, jangan mengunjing mereka, jangan gibahin mereka. Kalau mereka butuh bantuan, bantuin. Kalau mereka butuh pertolongan, tolongin, dan ila akhirih. Jadi gitu. Apa yang kita senang orang lain berperilaku baik kepada kita, maka berperilaku baiklah terhadap orang-orang muslim dengan apa yang kita senangin. Wajahid nafsak, kata Imam Haddad, dan usahailah dirimu untuk melakukan hal tersebut. Wawattin galbak, tanamkan di dalam dirimu ala an tuhibba lahum minal khair ma tuhibbu li nafsik. Berusahalah dirimu, tanamilah di dalam hatimu agar engkau mencintai mereka ya daripada kebaikan-kebaikan. An tuhibbu lahum minal khair ma tuhibbu li nafsik. Engkau berikan kebaikan kepada mereka sebagaimana engkau senang mereka berbuat baik terhadap dirimu. Kita senang orang berbuat baik kepada kita, maka berperilaku baiklah terhadap mereka. Itu tanami di dalam diri seperti itu. Berusahalah diri kita untuk seperti itu. Wa takrahu lahum minasyarr ma takrahu li nafsik. Dan bencilah apa yang dilakukan oleh orang dan bencilah terhadap sesuatu hal yang kita benci orang lain berperilaku seperti kepada kita, maka bencilah untuk yang namanya berperilaku buruk kepada orang-orang muslim. Jadi kalau misalkan kita nggak mau dengan namanya dicaci maki, kita nggak mau digibahin, kita nggak mau yang namanya ya dikatain, maka jangan pernah katain orang muslim, maka jangan pernah gibahin mereka, maka jangan pernah nyusahin diri mereka. Itulah yang kata Imam Haddad ya, agar kita mengamalkannya. Bahkan dahulu Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, unsur akhakal zalim wal mazlum. Rasulullah ngomong dalam hadis kepada para sahabat, wahai para sahabatku, bantulah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang dizalimin dari orang-orang muslim. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau bantuin orang yang terzalimi, pasti aku akan bantu. Terus bagaimana cara bantu orang yang zalim? Masa orang yang berbuat zalim, yang berbuat jahat, aku bantu? Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kalau bantuin orang yang dizalimin, orang yang dijahatin, jelas bisa kita bantuin. Tapi kalau orang yang zalim, orang yang jahat, bagaimana cara kita membantunya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Cara engkau membantu orang yang zalim adalah ketika mereka berbuat zalim, an yamna'ahu, antamna'ahu, yaitu engkau mencegah mereka agar mereka tidak berperilaku zalim, agar mereka tidak berperilaku jahat. Itu maksudnya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang ribut nih, dua orang, satu orang nih ya, sakitin orang nih, si A nyakitin si B dengan cara caci maki, dengan cara dipukulin, dengan cara apapun, bantuin si B, jelas dengan cara kita lindungin si B. Nah si A yang sekarang dia berperilaku zalim, yang sekarang dia berperilaku jahat, bagaimana caranya? Dengan cara mencegah agar tidak melakukan suatu hal kezaliman, kejahatan. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Bantuin yang zalim, kita bantuin, yang mazlum kita bantuin. Kenapa? Al-ghatil wal maqtul finnar, kata Rasulullah SAW. Yang bunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Yang bunuh, yang dibunuh masuk neraka. Gimana nih ceritanya? Orang dibunuh masuk neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Para sahabat nanya, ya Rasulullah, yang bunuh, yang dibunuh masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau yang dibunuh
dia masuk neraka. Dengan sebab apa? Karena kalah cepat. Coba kalau dia yang cepat, dia yang bunuh nih temennya, karena kalah cepat akhirnya dia kebunuh. Maka kata Rasulullah, yang dibunuh masuk neraka. Lah terus gimana Bib kalau ada orang nih perbuat zalim sama diri kita? Cara diri kita kalau ada orang muslim zalim, ada orang muslim jahat, ada orang muslim pengen nyakitin diri kita, adalah dengan cara mencegah, mendefend, menjaga diri kita. Dengan cara kalau bisa diambil pisaunya, kita ambil pisaunya, habis itu buang. Jangan yang namanya ditusuk. Ini kita yang pengen ditusuk, kita ambil pisau, kita susuk balik. Al-qatil wal maqtul finnar, kata Rasulullah. Terus bagaimana kalau dia muslim? Ambil pisaunya, buang pisaunya, kelar. Beb nggak bisa ambil pisau, yaitu dengan cara tangkis. Tangkis kagak bisa, kabur. Itulah hal yang diajarin sama Rasulullah SAW ketika ada orang zalim, ada orang jahat, tapi dia orang muslim. Maka bagaimana? Dengan cara mendefend, dengan cara mencegah diri kita sendiri, melindungi diri kita sendiri, bukan dengan cara menyerang balik. Kalau kita nyerang balik, al-qatil wal maqtul finnar, dua-duanya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kita semua adalah saudara. Rasulullah sampai mengatakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai orang muslim sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kita pengen orang berperilaku baik kepada diri kita, maka berperilaku baiklah terhadap orang lain. Kita tidak suka orang berperilaku jahat terhadap diri kita, maka jangan berperilaku jahat terhadap orang lain. Ada orang jahat terhadap diri kita, maka maafinlah daripada kejahatannya. Karena tidaklah mereka berperilaku jahat kecuali Allah yang gerakin diri mereka. Itu jadinya. Jadi kalau ada orang berperilaku jahat, ada orang sekarang sakitin diri kita, ada orang sekarang ngezalimin diri kita, tanamin di dalam diri kita. Ketahuilah, sesungguhnya mereka tidaklah berperilaku jahat kecuali Allah yang gerakin. Allah yang gerakin. Begitu banyak para ulama, para orang-orang soleh, ketika mereka disakitin, mereka dicaci maki, mereka bukan nyalahin orangnya, tapi mereka introspeksi diri mereka. Apa dosa apa yang selama ini ana lakuin terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menghukum diri ana terhadap kayak gini? Orang berperilaku buruk sama ana, orang ngatain ana, orang ngezolimin ana, orang ngejahatin ana. Jadi bukan karena mereka, tapi siapa? Kita melihat siapa yang gerakin, siapa yang membuat mereka berperilaku zalim, siapa yang membuat mereka jahat sama kita? Allah. Orang-orang soleh ketika ada orang jahat terhadap mereka, mereka mengobati rasa sakit mereka terhadap orang lain dengan cara tidaklah mereka berbuat jahat kecuali Allah yang gerakin. Nah, akhirnya bagaimana? Mereka introspeksi diri mereka, selama ini apa yang anak ngelakuin daripada kemaksiatan sehingga Allah menghukum diri anak dengan orang berbuat jahat terhadap diri anak. Begitu. Jadi bawaannya itu kagak gondok, bawaannya kagak kesel sama orang muslim, bawaannya itu nggak buhut, nggak kesel, nggak hasut sama orang muslim. Ya. Kenapa? Karena selalu mengobati penyakitnya dengan cara seperti itu. Maka kalau ada orang berbuat jahat kepada diri kita, kita berperilaku seperti itu sebagaimana orang soleh berperilaku. Wa qala Rasulullah SAW, al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang muslim dengan orang muslim yang lainnya ibarat bangunan, kata Rasulullah. Yang mana bangunan tersebut yashuddu ba'duhu ba'dha. Kalau kita ngeliatin tukang-tukang pada kerja, mereka masang batu itu nggak begini, tapi masang batu bagaimana? Selang-seling. Kenapa? Tujuannya untuk memperkuat agar bangunan tersebut kuat. Selang-seling, selang-seling, selang-seling. Tujuannya agar bangunan tersebut kuat. Coba kalau batu bata lurus begini, ini atau lagi begini lagi, maka bagaimana? Akan cepat runtuh karena bangunannya nggak kuat. Rasulullah mengibaratkan, ya, memperumamakan orang muslim dengan orang muslim sebagaimana bangunan, yang mana bangunan tersebut saling menguati, orang muslim saling menguati. Ya, yashuddu ba'duhu ba'dha. Wa kal jasad, kata Rasulullah. Rasulullah mengumpamakan dengan hal yang lain lagi. Apa? Sebagaimana jasad tubuh. Idza ishtaka, kal jasadil wahid, sebagaimana tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasad bis-sahar wal humma. Yang mana apabila ada jasad tubuh kita ada yang sakit,
yang merasakan sakit, yang merasakan begadang, yang merasakan demam. Bukan cuma itu doang yang sakit, tapi semuanya yang sakit. Kita sakit gigi, ini sakit gigi, tapi badan yang lain akhirnya jadi ikut begadang. Dengan sebab siapa? Gigi yang sakit. Gara-gara gigi doang sakit, cuma satu gigi doang, semuanya jadi sakit, semuanya jadi demam, semuanya jadi yang namanya sahar. Sahar itu begadang, sampai kagak bisa tidur dengan sebab gigi satu. Maka kata Rasulullah, itulah ibarat orang muslim. Orang muslim apabila ada orang muslim disakiti, ada orang muslim diperangi, ada orang muslim dizalimin, maka seluruh orang muslim akan merasakan kesakitan. Dan sekarang saudara kita di Palestina, mereka sekarang sedang disakitin, mereka sampai dibombardir, sampai sekarang terakhir hari Selasa kemarin, mereka ketika mereka dikuburin nggak punya kain kafan, sampai dikafanin dengan yang namanya plastik. Coba liatin berita, mereka sampai yang namanya nguburin jenazah nggak punya kain kafan, akhirnya mereka nguburinnya dengan cara dengan cara kantong plastik, mereka kuburin jenazah-jenazah mereka. Nah sekarang diri kita udah tahu orang Palestina, orang Muslim, udah tahu mereka sekarang lagi merasa kelaparan, udah tahu mereka sekarang merasakan kesusahan. Kita malah enak-enakan makan daripada makanan, minuman yang mana di situ membela daripada ngancurin Palestina. Kemana sekarang otak kita, diri kita? Ya Allah, doa ya jarang kita doain. Ngasih uang, ngasih yang namanya sumbangan kagak pernah. Masih aja suka yang namanya makan makanan, minum minuman, yang mana makanan dan minuman tersebut adalah makanan dan minuman yang namanya memberikan yaitu memberikan sumbangan terhadap orang-orang yang memerangi daripada orang Palestina. Jangan. Sedikit demi sedikit barang-barang yang sekarang kita sering gunakan, sedikit demi sedikit kita kurangin, sedikit demi sedikit kita ganti dengan barang-barang yang mereka tersebut bukan barang-barang produk-produk yang tidak mendukung daripada gerakan Israel. Kita dong sekali-sekali kita boikot, benar-benar, bukan cuma boikot sebulan, 2 bulan, seminggu atau beberapa hari, tidak selamanya. Sekarang saudara-saudara kita di sana seperti itu, apa yang kita lakuin sekarang? Na'udzubillah min dzalik. Coba sekarang kita pikirin, kalau besok diri kita yang seperti itu bagaimana? Nggak ada yang mau bantuin, negara-negara lain, Islam yang lain kagak mau bantuin. Maka bagaimana diri kita sekarang? Sebelum itu terjadi, sebelum laknat, iqab, hukuman dari Allah SWT terjadi, maka lindungilah diri kita. Cegah daripada hal-hal tersebut. Dan sering-sering berdoa, dan termasuk karena doa yang sering kita lakukan, Allahumma aslih man solahi fi solahil Islam wal muslimin, Allahumma ahlik man halakahu solahil Islam wal muslimin. Doa itu katanya, barang siapa yang berdoa tersebut, Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Masyhur kemarin ketika beliau lagi ngisi acara, beliau sempat doa seperti itu. Kemudian beliau mengajarkan kepada kita semua, barang siapa yang baca doa tersebut maka mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berjihad melawan daripada orang-orang Israel sekarang. Kita nggak bisa berjihad ke sana, maka bagaimana kita doain, Allah mansur ikhwanal muslimin, Allah mansur ikhwana fi Palestin, Allah ma'asli man salah fi islahil muslimin, Allah ma'ahlik man halakahu fi salahil Islam wal muslimin. Ya Allah, hancurin, ahlik itu hancurin, hancurin ya Rabb orang-orang yang menghancurkan kedamaian, ketentraman orang-orang Islam dan orang-orang muslim. Ya Allah, perbaiki, ya Allah, berikan kebaikan, ya Allah, damain, berikan ketentraman kepada siapa? Kepada orang yang memberikan ketentraman, yang memberikan kedamaian, yang memberikan kebaikan kepada orang-orang Islam dan orang-orang segala orang-orang muslim. Gitu, kepada agama Islam dan kepada seluruh orang-orang muslim. Doa itu dikatakan bahwasanya barang siapa yang berdoa tersebut, di dalam doanya maka sama saja orang yang berjihad di dalam memerangi daripada orang-orang Israel yang sekarang memerangi daripada orang-orang muslim di Palestina. Wa qala Yahya bin Mu'ad rahimahullah, idza lam tastati an tanfa'al muslimin fala tadurruhum. Tuh, Imam Yahya bin Mu'ad, beliau memberikan nasihat. Apa kata beliau? Idza lam tastati, kalau diri kita sekarang tidak mampu memberikan manfaat kepada orang-orang muslim, tidak mampu memberikan manfaat kepada orang muslim, fala tadurruhum, jangan sakiti mereka. Terus apa lagi? Wa idza lam tastati' an tasurruhum fala tasuhum,
Kalau engkau tidak mampu membuat orang lain, orang-orang muslim bahagia, jangan membuat mereka sedih. Wa idza lam tastati an tafrahum fala tahummahum. Kalau engkau tidak bisa membuat diri mereka mudah, ya maka jangan yang namanya mempersulit mereka. Tidak bisa membuat mereka bahagia, jangan membuat diri mereka sedih. Wa idza lam tastati an tamdahum fala tadhummahum. Kalau diri kita tidak bisa ya memuji daripada orang-orang muslim, berkata baik terhadap orang muslim, jangan berkata buruk. Lebih bagus apa? As-sukutu salama. Diam lebih afdol. Diam lebih selamat daripada kita yang namanya mencaci maki. Kalau kita nggak bisa muji, jangan caci maki. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk. Kalau kita nggak bisa bikin mereka bahagia, jangan bikin mereka sedih. Itulah kata Imam Yahya ibn Mu'adz. Wa qala Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, kun ma'al haqq ka'an la khalaq wa kun ma'al khalaq ka'an la nafsa. Apa kata beliau? Jadilah engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah tidak ada makhluk sedikit pun. Kalau kita lagi ibadah, ibadah fokus sama Allah. Jangan mikirin orang kanan kiri depan belakang, jangan. Udah sekarang kita ibadah, sekarang kita fokus kepada Allah. Kun ma'al haq ka'an la khalaq. Jadilah engkau bersama Allah, ibadahlah engkau kepada Allah seolah-olah tidak ada makhluk sedikit pun. Jadi jangan berbuat ria, jangan ujub. Nih anak-anak sekarang pakai koko, jalan ke masjid biar dipuji nih. Jangan anggap manusia. Kun ma'al haq ka'an la khalaq, kata Imam daripada nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, beliau mengatakan jadilah engkau ketika beribadah sama Allah seolah-olah tidak ada makhluk satupun. Wa kun ma'al khalaq ka'an la nafsa. Dan jadilah dirimu terhadap orang-orang lain ka'an la nafsa, tidak ada syahwat. Jadi kalau kita bersama orang lain bersama orang muslim yang lainnya, ya, jangan timbulin nafsu, jangan timbulin syahwat yang jelek, jangan. Hancurin kita punya nafsu. Kita berantem sama orang muslim, yang salah dia, bukan kita yang salah. Tapi bagaimana? Kun ma'al khalaq ka'an la nafsa. Hancurin hawa nafsu, datengin dia. Afwan, ana minta maaf, jabat tangan, silaturahim, terus jalanin. Jadi hindarin, sampingin hawa nafsu. Jangan mikirin hawa nafsu. Tapi bagaimana? Pikirin sekarang kita berbuat baik terhadap orang muslim. Rasulullah sampai mengajarkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Enggak sempurna iman kita sampai kita benar-benar cinta kepada orang muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita yang berantem sama orang, kita yang namanya silaturahim kita terputus. Sekarang sampingin hawa nafsu. Ya Rabb, karena engkau memerintahkan, Rasulullah memerintahkan untuk menyambungkan tali silaturahmi, aku sekarang akan pergi ke dia menyambung tali silaturahmi walaupun dia yang salah. Singkirin dulu hawa nafsu. Tujuan kita silaturahim. Tujuan kita menyambung daripada tali silaturahim, memutuskan daripada yang namanya mughota'ah. Ya, pertengkaran kita, pertikaian kita, singkirin dulu. Sekarang kita sama dia, yang penting berperilaku baik. Gitu. Besok ke depannya jaga jarak. Oh, ternyata dia sifatnya jelek, kita nggak suka, jaga jarak. Oh, dia mah kalau deket sama kita mah lagi mau ada maunya, minjem duit baru datang, lagi ada butuh baru datang. Maka bagaimana? Jaga jarak sekarang. Kalau kita nggak demen, kalau kita nggak suka, daripada kita deket berantem, lebih afdol jaga jarak. Udah jaga jarak, ahlan, sahlan, bakhair, gimana keluarga, sehat, udah, begitu aja udah. Ketemu dia udah ahlan wasahlan, yang penting kita ketemu dia senang, nggak ada sifat gondok, nggak ada yang namanya pertikaian, permusuhan di antara kita. Bagala ba'du salaf an-nas mubtala wa mu'afah. Udah masuk adzan, pas banget, subhanallah, ya emang udah waktunya. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita, diberikan yang namanya taufik kepada diri kita, sehingga kita dapat mempraktekkan, mengamalkan daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Haddad. Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang cukup kepada kita semua. Dijadikan anak keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan salihah. Allahumma hadina bihudak, ja'alna mimman yusari fi ridhak, wa la tuwallina liyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billah. Muhammadin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.